are 650 million people in India. 80% of them live in villages largely untouched by the advances of modern science, technology and medicine. Yeah. Poverty, illiteracy, superstition and taboo dominate daily life. Health in the villages is poor. Children die of diseases long forgotten in the West. Adult life is often blighted by cholera, TB, leprosy and blindness. India trains 10,000 doctors a year, but few of them want to work in the villages. City life is easier and financially more rewarding. This film is about two doctors who rejected the easy option. Ten years ago, Dr. Rajnikant and Dr. Mabel Arole started the comprehensive rural health project at Jamkhed. The project now operates in a cluster of 70 villages in a remote part of Maharastra, 200 miles east of Bombay. The hospital is equipped to deal with acute illness and surgical cases, but it's the least important part of the project. The Aroles believe that India's rural health problems can be solved only by rethinking medical priorities. Health, they feel, is everyone's responsibility and not the preserve of the medical profession. What medical science is today is actually a pool of the experiences of many people. It is a common pool of knowledge. And I do not think that this pool of knowledge should belong to one particular set of people. That is the doctor. I do not think the doctor should have a monopoly of that and then make use of this common pool of knowledge to make money for himself. What we want to do is make this health knowledge available to everybody. And in doing so, create new manpower who will be able to understand these things in a simple way and apply this knowledge to the people on a massive scale. Because few doctors or few health professionals scattered here and there will not do.
the main element that is necessary in taking this knowledge is not a technical ritual of giving a pill or an injection. It is transforming people's thinking, is giving education to the people. And the educational processes can best be given by the people who share the culture of the people, who share the life of the people. And that means these are the local village people. The Aroles are training illiterate women in basic medicine and health education. माझा पटून किती सांगायला पाहिजे रुपयात किती आणि पटून द्यायचं काम आहे 15 आणि पटवायचं काम आहे आणि एक आणा फक्त डॉक्टरचं कापायचं काम आहे की नाही कोण सोडायचं काम आहे आणि शिकवायचं काम कोण करेल तुम्ही करा म्हणजे गावातले माणसं म्हणजे कुटुंब नियोजनाचे जे कार्य आहे ही कुटुंब नियोजन मोहीम आहे हा दवाखान्याचा काही पण भाग नाही दवाखान्याचा डॉक्टरचा फार छोटासा भाग आहे याच्यात Certain technology does need skills and more knowledge and perhaps more talent, and such things should be the doctor can keep, but most of it he can share with others. Inability to read does not at all mean lack of intelligence. In fact, I think our village people have to live at their wits all the time. So they have to keep their eyes and ears open. And therefore they have to be very good observants. Because everything that is happening in their field, what is happening to an animal, when the cow comes on heat, when the goat is likely to get sick, they have to be very careful because their very life sometimes depends on these little events. And this, their ability to observe, helps them also to learn skills in medicine and other things. काय मावशी काय भाजी केली कालवर बोला ना मावशी किती मुलं आहेत तुम्हाला मला हा मला एकच आहे मग आमच्या दोन ना आणि बाळाचं सगळं काळजी घेतल्या जाते आणि बाळाला काय होतं आजार येत नाहीत कोणते आणि आपलं बाळ काय राहतं तंदुरुस्त राहतं BCG नावाची लस असते आमच्याजवळ ती 20 वर्षापर्यंत देतो आम्ही ती BCGची लस घेतली पाहिजे म्हणजे आपल्या बाळाला शिकवलेलं आहे सगळं दवाखान्यात मग तुमच्या बाळाला आम्ही सगळं समजावून ही आजार येणार नाही ही भाजी खाऊ घालायची ती कांदा खाऊ घालायचा ही घालायचं ही मोड आलेलं आहे प्रकल्पाने आरोग्याच्या दृष्टीने आम्हाला काही माहिती दिली त्यांनी सांगितलं की बुवा एक गावातली तुमच्या मुलगी साधारण 6वी 7वी शिकलेली द्या तशा दृष्टीने आम्ही यमुनाबाई म्हणून एक मुलगी दिली की जी मुलगी कधी गावामध्ये आमच्या समोरून जात सुद्धा नव्हती आणि ती प्रकल्पाने जेव्हा तयार केली तर आम्हाला फार मोठ्या डॉक्टरपेक्षा ती फार मोठी डॉक्टर आम्हाला वाटते कारण बाहेरचे शिकलेले सवरलेले डॉक्टर आमच्या गावात येऊ शकत नाहीत खेड्यात येत नव्हते पण ही जी नर्स आमची तयार झाली त्यामुळं जुन्या चालीरीती जुने काही विचार काही असे गैरसमज होते आमचे काही आजाराच्या बाबतीत ते सुद्धा त्या मुलीनी इतक्या चांगल्या प्रकारे काढून टाकले लोकांच्या मनातून आणि आरोग्य काय रोग कशामुळे होतात साथीचे रोग कशामुळे होतात लहान मुलाचं आरोग्याचं संरक्षण कसं करावं गरोदर स्त्रियांचं आरोग्याचं संरक्षण कसं करावं बर्थ कंट्रोल कशासाठी करावं म्हणजे कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टीने कसं वागावं अशा सगळ्या दृष्टीचा विचार करून त्या नर्सने आम्हाला आरोग्याच्या दृष्टीने गाव परिपूर्ण बनवलेला आहे आम्हाला डॉक्टर नसला तरी चालेल अशी परिस्थिती त्या नर्समुळे आमची झालेली आहे ऑपरेशन आहे आपल्या बाळाचं आरोग्य चांगलं राहतं आणि In Godegaon village, 15 children used to die every year of malnutrition, gastrointestinal infections, smallpox, cholera or tetanus. Last year, not a single child died. The West has already licked most of the problems that really exist in India today. For example, the infant mortality here is very high, and the cause of this high infant mortality is really due to bad sanitation.
and the diseases caused by infections, which can be prevented by immunization. And of course, there is the major problem of poor nutrition. And it is these three factors which are producing ill health. The health problems that cause death and suffering in the villages are not very exotic. They are not such that they need very expensive technology to detect them or very expensive people to treat them. They are very simple, related to basic things of life. आवडतं ना तुला शिरा हां खा काय झालं कोण बरं नाही थोडं खा नको Child malnutrition is a chronic problem. In every project village, the health worker runs a daily feeding program. This ensures a basic minimum protein intake for children at risk. The food is contributed by the local farmers. लहानपणी तर वडील वारलेले एक मला कळत नाही आणि वडील वारल्याच्या नंतर माझ्या आईने आणि माझा एक लहान भाऊ घेऊन देशाला गेले आणि देशाला गेल्याच्या नंतर माझं लग्न केलं. लग्न म्हणजे मी जवळजवळ 10 वर्षाची होते तेव्हाच केलं. कारण पहिले पूर्वीचं म्हणायचे आई आमची म्हणायची मी विधवा झाले मग मुलगी सुद्धा लवकर देऊन टाकावं कारण गडी माणूस नाही सांगते. आणि मग मी गरोदर राहिल्याच्या नंतर बाळातपणाच्या टायमाला इतका त्रास झाला की समजा 2 दिवस सहन केलं आणि तिसऱ्या दिवशी काय झालं म्हणजे समजा यातना तर सुरू झाल्या आणि यातना सुरू झाल्याच्या नंतर ते बाळ अगदी तिसऱ्या दाराला येवणीच्या तिथं बाळ ते अडकलं गेलं आणि येवणीच्या तिथं बाळ अडकलं गेल्याच्या नंतर मग मला कळासुद्धा यायच्या बंद झाल्यावर मग मी झोपून राहिले. मग आई माझी घाबरली आणि मग आईने ते एक सरकारी नर्स होती त्या नर्सला आणलं आणि मग एक खेड्यात तिथं दवाखान्यात 2 बायाने वरनं असे हे करून दाब देऊन ज्या दिवशी डॉक्टर तुम्ही ते डिलिव्हरी केली का आता आमच्या डोक्यात जरा विचार यायला लागला आणि मग नंतर ते बाळ एकदम डोक्यापासून 3 भाग केलं. ही कवची काढल्या गेली ही काढल्या गेलं ही काढल्या गेलं नंतर 2 हात काढल्या गेलं आणि मग ते बाळंतपण झाल्याच्या नंतर मग पुन्हा मग नवऱ्याला तर ते नको वाटेल का नांदायसाठी म्हणलं प्रत्येक टायमाला जर असं खर्च जर आला तर कसं काय करायचं त्याला. I came back to the village to live with my brother and sister-in-law, and together we went looking for work. I'm a Harijan, which means I belong to the untouchable caste. It's hard for Harijan women to earn a living, and I had to work on a road building gang. It was hard manual labour, breaking stones, carrying gravel and so on. But the worst problem was water. Before the project came to Rajuri, there was no pump, and we Harijans were not allowed to draw water from the village well. We had to ask higher caste women to draw water for us and pour it into our vessels. Very often we had to spend the whole day looking for someone who was willing to do this. The high caste women would say, "Why should we bother drawing water for you?"
in many villages, a previous untouchable may not be allowed to draw water from the village well. Now, supposing a child is having skin infection, scabies, impetigo. Now, the main reason why the child got the skin infection is because the child was not kept clean. He did not have a bath. Now, I'll give you an episode that here was a woman bringing her child with scabies, her children with scabies. And one day I shouted at her and I said, can't you just wash your children? And she also retorted. She said, what can I do, doctor? In my village, the villagers will not allow me to draw water from the common well. And I have to go a mile to fetch water. Now, shall I fetch water for drinking or shall I fetch water for bathing these children? Access to clean water is essential. With government help and money from Oxfam, the Aroles have arranged for wells to be bored in the Harajan sections of the project villages. One day, the village watchman came to my house. He told me that the village elders wanted to see me. I couldn't understand why I was being sent for, and I was scared. I was a single woman, and a woman with no husband has to be very careful. The panchayat told me they'd selected me to be trained by the project people as the health worker for our village. I think they picked me because they didn't understand exactly what the job meant. The project people told me they didn't know much about the people here, so they needed someone from the village itself. They wanted me to come to the hospital at Jamkhed once a week. They said they would teach me about nutrition, family planning, tuberculosis, polio, leprosy, and other diseases. My job was to come back and share this knowledge with the other people in the village. I thought about this and agreed to become a health worker. आता काय पाणी पाजत असतं का हा आणि किती महिन्यात झाले आता 16 तारखेला 2 महिने होते 2 महिने होते बरं बरं मग आता तुमची तब्येत कशी काय बरी आहे ना बरं मग तुम्हाला मला वाटतं थोडंसं सल्फा देऊ का The first time I went to the hospital at Jamkhed, I was very nervous. I'd never been to a hospital before, and I didn't like the smells. And I wasn't used to being in the company of men. आणि डॉक्टर बाई आणि डॉक्टर साहेब दादा जर यायचं म्हणलं तर आम्हाला नुसतं काटं फुटायचं अंगावर बाई आता कसं काय बसावं त्यांच्या समोर म्हणजे माहितीच नाही ना आम्हाला बसायचं काढा चष्मा काढा थोडा चष्मा कर सिस्टर अगदी हे पहा हां थांबा 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 खाली पहा बरं डोळे स्वच्छ आहे का डोळा आता दोन्ही डोळ्याचं केलंय ना बरं टाके पडलेत ना त्याची खाली दिसतं ठीक आहे लाली वगैरे काय नाही हां तसं नका करू हात करा फोटो करा चांगलं झालं चांगलं झालं थांबा थांबा दोन्ही डोळ्याचं आता आजोबा समोर हे आहे बरं का आरसा समोर आरशाकडे पहा घाला डोळा वरती वरती घाला की लोक चष्मा आता समोर पहा समोर कसं दिसतं हे आहे मग जरा काय वरती वरती चेहऱ्यावर का उल्हास वगैरे काय आहे का देवाने दृष्टी दिली काय हसू बिसू आहे का डोळ्यावर काय नाही चांगलं आनंद झाला कुठे दिसतंय आनंद झाला हे ते दिसतंय हे नाही वरती वरती आरसा वरती ऊन समोर आरसा आहे ना हा ती आरसा दिसते बाई दिसते का कोणती ही ही बाई हा हा
बरं मोठा माझा हे इथे हातात कुणाचं काय आहे? बरं शाबाश शाबाश जरा हसाव ना जरा देवाने दृष्टी दिली तर काय नाही उल्हास नाही जीवाला आपल्या कम चांगलं झालं बाबा. जमा आज द्या तू बरं बरं नाही झालं. बरं आता चांगले झाले ना दोन्ही डोळे मिळाले मग का धरतोय त्याला मोकळे चला आता. बरं चालेल. Well, what has happened is I think the doctor has made the medical science very mystic and has tried to make it sort of all hush hush and make the common man look up to the doctor as a god. काय चाललं चत्राबाई? बर काय होते चाललं आता तुमचं? हा कुठं गवत कापायला जाता का काय? गवत कापायला जायचं. बरं मग आता तुमच्याशी मला थोडं बोलायचं हा. To start with, I wasn't very confident about my ability to be a good health worker. People wouldn't listen to me. I tried to teach them about antenatal care and looking after young children. But people used to say, why should we trust this woman? How can she know anything? She hasn't even got a child of her own. One of my jobs is to deliver babies, and only women with children are supposed to attend deliveries. But some people trusted me, and because of what I'd learnt, mothers and babies no longer died in childbirth. Gradually, others began to listen too. Now I tell them all about vaccination and diet and hygiene. They understand about disease, and their children don't die anymore. Most of the diseases that occur in mothers and children are attributed to divine curses. Divine curses because the mother did not behave herself, because the woman did something when she was unclean, and therefore she has been cursed. And so the solutions to disease that people take is to go to divine healers, and they have to sacrifice goats or chickens, and they have to spend a lot of money because they think that God is angry with them. In the project villages, the old superstitions are fading. Yet only 30 miles away, divine healers still attract large numbers of people seeking the exorcism of evil spirits. आमच्या जामखेड तालुक्यामध्ये प्रकल्प तयार झाला. ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प तयार झाल्यानंतर आम्हाला तिथून सोशल वर्कर आले आणि आमच्या गावचं तरुण मंडळ स्थापना झाली. स्थापना झाल्यावर त्या
माझ्या गावकरी हे रावसाहेबांना आणि मंडळ यांनी सांगितलं बुवा हे जी बुवा बाजी तुम्ही सोडून द्या, आता जनसेवेत राहिलेला अवक्षय घाला. म्हणून त्यांचाही बोध आणि प्रकल्पाचाही बोध माझ्या मनावर परिणाम झाला की काय खरोखर मी जनतेला त्रास देऊन खातो हे खोटं आहे. म्हणून मी आता आरोग्य सेवक म्हणून कर्जत तालुका जामखेड तालुका दोन्ही तालुक्यात काम करतो. आता माझं राहिलेलं अवक्षय ह्या आरोग्य सेवामध्येच जाणार. कुठे आहेत ते बा? निरंजन नमो आदेश नमो आदेश. महाराज, हे आमच्या मुलाच्या अंगावर कसले तरी पांढरे चट्टे आलेले आहेत, ते पहा जरा. हे पहा माझे बाळ खोलायला. काय हरकत नाही, करा. अहम गुरुजी त्रिकुटारे आश्रम बद्रिका मठ जोशी मठ आनंद संप्रदाय पूर्ण गौरी देवी बेल करो आदिनाथ गादी सुनी की पूजा ढवल की मणी नाथ पंत उत्तर देश नम नारायण जय सीताराम. अल्लक निरंजन. काय नाव आहे या मुलाचे? माझं नाव गोविंदा. गोविंदा. गोविंदा एक कुंभरास आहे. कुंभ राशीला भयंकर 1.25 महिन्याच्या आत हा मुलगा मरणार आहे हे आमचे बाळ सांगते. आता कोणत्या गावात आहे ती बाई? आपल्या इथं नाही का विलेज हेल्थ वर्कर? आम्ही बर का त्या बोकून पाहिलं तेव्हा चांगली होती बोट, पण त्यांनी 500 रुपये घेतलं आमच्याकडून, बरंच पैसे घेतलं, तूप घेतलं. तेव्हापासून अशी वाकडीच झाली बोट. काय नाही लागत बाबा, नाही नाही तिथं लागत का? कुठंच काय व्हाय ना. लागत नाही. नाही नाही. ही गोळ्या नीती नियमाने खायच्या. होय. गोळी इसरायची नाही, जेवण करून गोळी खायची. कवर खायच्या बरं गोळ्या? किती दिवस खायच्या? कवर बी खायचे, त्याचे काय एवढं या गोळ्याने काय होतंय? काय नाही होत. काय होत नाही, पण जेवणाच्या आधी खायची नाही. एखाद्या महिन्यात बरं होईल का? नाही, बरेच दिवस घ्यावं लागला होते. We are able to teach these women how to identify 90% of life precipitations with a course given in 10 days. It's true that they will not be able to identify all the 100 cases, but their accuracy will be within 90%. Now, it is far better to have a person who will recognize 9 cases out of 10 than have nobody there who will allow every case to go undetected. Once a week, a mobile health team from Jamkhed visits each project village. The village health worker brings to them anyone who needs specialized diagnosis and treatment. आता काही नाही, पहिल्या वेळेस जरा त्रासच होतो ना, दुसऱ्या वेळेस काही नाही, तेवढं माहिती असतं. मग ये ना दवाखान्यात, तुला जर भीती वाटते ना तर दुसरं दवाखान्यात काही गरज नाही तर थांबायची. पण आता प्रकल्प आल्यापासून आम्ही काही एक भावना त्याच्यावर ठेवत नाहीत देवराशावर. इथं जर साळूबाईनी सोपा उद्योग सांगितलेला आम्हाला आहे, साळूबाई जरी इथं नसली तरी आम्ही करतो. ज्याला हागून लागन त्या मुलांना लिंबू पाणी देतो, साखर. आणखी सरपटोंचे 5-6 केसी झाल्या आमच्या, तर आम्ही पहिले इथं उतारा टाकीत होते, पण आता उतारे आम्ही बोलीत नाहीत की एका तासात माणूस नीट होतं तिथं प्रकल्पामध्ये जाऊन. म्हणून आम्ही काय करतो, सरपटवून झाला म्हणजे इथं काहीतरी आपल्या रानात काही नसतं, चिंदीने नाहीतर दोरीने आवळीतो, ती इथं ते ही घेतो, कापतो, त्याचा खून काढतो, मग प्रकल्पामध्ये लावतो गाडीनी. In every village, the project stresses that health education and medicine are not enough on their own. Political and social reforms are essential to good health. Well, unless we change the attitude towards women, we really cannot improve the health of the women and children. And that is why it is so important to get to the root
of the problem, which is really the liberation of women. गुरु पुढे तुम्ही आईत या दिल्याने नोट घाल गुरुच्या पायारे अंबर होईन तुझा ह्यो दियाई नोट घाल गुरुच्या पायारे अंबर होईन तुझा ह्यो दियाई. की पहिल्या पूर्वीचं जी होतं ती स्त्री आणि पुरुष निराळे होते की स्त्रीला इतका त्रास होता की आई वडिलांच्या पण घरी त्रास आणि सासरी गेल्यावर पण त्रास. आई वडिलांच्या घरी पण त्यांना येळेवर कोणचं बी शाळा शिकवलं नाही आणि स्त्री सतत कामाला आणि घरकाम आणि कुठं बी कुणाच्या मोलानी मंजुरीनी ह्यानी त्यांनी तिला लावायची आणि तिथून काढली म्हणजे सासरी गेली म्हणजे सासरी बी सासूचा त्रास सासऱ्याचा त्रास मोहरण नवऱ्याचा त्रास आणि परत सासूबाईंनी बी घरचं बी कितीतरी काम करायचं लोकांच्या मंजुरीला लावायचं आणि परत तिला हानमार बी करायचा परत तिचे इतके हाल करायचे पूर्वीचे परत जेवण येळेला नव्हते शिळे तुकडे द्यायचे असलं तर नसलं असलं तर असलं नसलं तर नसलं तशीच लोकांची मोलमंजुरी करायचं आणि इतका घरी येऊन त्रास काढायचा. Then there are taboos related to menstruation of woman or related to the whole process of pregnancy and delivery. In some villages, a mother will not be allowed to get out of her room to relieve herself, and therefore she must do everything in that little room where she is, and therefore there is a very poor sanitation in which she is living. If she happens to be with her mother where there is compassion and kindness, somebody may come and wash her and clean her. But if she happens to be in the house of her mother-in-law who is not very sympathetic, she may have to live in filth for days together. Now, one of the reasons why she is not wanted is also a financial one, because of the big dowry that she has to pay to get married. Her parents have to pay to get married. This is another reason why she is so much unwanted. And then even after she is married, she remains a burden to her parents because she can stay, this really happens in the poorer classes, she can stay with her husband only as long as she is healthy and physically fit. And she is unwanted if she cannot work. कशाला राहतेच दबून दबून चल वर्गावरी अगेनु बाय कशाला राहते दबून दबून चल वर्गावरी अगेनु बाय कशाला राहतेच दबून दबून चल वर्गावरी अगेनु बाय कशाला राहते दबून दबून चल वर्गावरी. आठवड्यातनं एकदा तरी कोणाच तरी काय
एक हे बाय साळबायचं समजा आता हे काय काम राहिलं तर त्यांना इरबळ काय करावं नाही, संध्याकाळी आपण जाऊन करायचं. परत मग आता जी प्रकल्पातनं जे आम्हाला साळबाईने माहिती दिली ना, त्यांच्या मागं जसं जसं आम्ही साळबाई कशी धट्ट झाली तसं आम्ही पण धट्ट व्हायला लागलो होतो थोडं थोडं. असं वाटतं आम्हाला आता काय पुरुषाची सुद्धा भीती वाटत नाही जास्त, किंवा काही असं करून भुरकाजी घेतात ते काय घेत नाहीत आपण. नाही तर मग पुढं असं वाटायचं की कुठं बाहेरच निघू नये असं वाटायचं. कुटुंबाला आणि सुख मान मुले थोडी संसारात गोडी. कुटुंब नियोजनचा महामंत्र ध्यानात ठेवायला पाहिजे आणि रूप बसवलं पाहिजे. संतनियमच्या गोळ्या खाल्ल्या पाहिजे म्हणजे आपल्याला जास्त मुलं होणार नाहीत महिना. पण गाव कारभारी हे ऑपरेशन केल्यावरती अंगातली शक्ती वगैरे कमी होती का? अगं महिने आपल्या गावात पुष्कळ बायाने ऑपरेशन केले. त्या पाणी त्यांच्यात घरचं काम करतात, एकटाच जातात आणि आपल्या नवऱ्याला मदत करतात. तेव्हा ऑपरेशन केल्यावरती कसल्याच तऱ्हेचा त्रास होणार नाही. तू आपल्या गावातल्या महिला मंडळात जाऊन सांग. त्याच्यानंतर कुटुंब कल्याण, की आता लोकांना असं कळून यायला लागलं की मुलं वाढली मग का शेती वाढली का, असं ही एक अडचण त्यांच्या आमच्या दूर होऊ लागल्या. आम्हाला आता मुलांना 4 झाली ती बस झाले आणि ऑपरेशन केले की आम्हाला वाटतंय आता शेतीला मुलांना वाढवा मग का शेतीला वाढवाय का. 4 मुलं आहेत मग का शेतीला किंवा कमाईला काय वाढ नाही, किंवा आपले 4 मुलं आहेत ते थोड्यात थोडे बाजूला संसार छोटा, की लय जरी मुलं असले तरी त्यांना कशाचं आणून घालायचं किंवा कुठून काय करायचं. आपली काय एवढी ऐपत आहे का. म्हणजे आम्ही दोघांच्या विचाराने ऑपरेशन आमच्या मालकाने करून टाकलं की म्हणले बाद झाली आपली 4 मुलं, 2 मुली आणि 2 मुलं. किती सोपं ऑपरेशन आहे. सुरुवातीला मी ऑपरेशनला गेले तर माझा मालक रानात आऊत आणत होते, त्यांना माहितीच नव्हतं गेलेले. मग कोणतरी पोरांनी जाऊन सांगितलं की म्हणलं तुझे माणसं ऑपरेशनला गेले. ते आऊत सोडलं तिथं आणि तिकडं आले माझ्या पाठीमागं. म्हणलं तू का ऑपरेशनला आले, मला तिथं तक्रार खेळले. त्यांची माझी तक्रार झाली, घरी आले तर दुसऱ्या दिवशी इथं गाडी आली आपली प्रकल्पाची. आले तर त्या ढिलपी बाईला काय म्हणतात, बाई तुम्ही माझी माणसं का बरं नेले ऑपरेशनला, मी तुमच्यावर फिरात करतो आता. की मला 2च मुलं, 1 मुलगा आणि 1 मुलगी, तुम्ही माझी बायको ऑपरेशनला नेली, मी तुम्हाला आता तुमच्यावर काहीतरी फिरात करतो. ती मला येऊन तिथं बाई म्हणाल्या, तू का ग तुझ्या नवऱ्याला विचारून नाही आली, परस्पर आली तर आम्हाला किती तुझा नवरा बोलला बरं, तू परस्पर यायचं नव्हतं. तर मी म्हणलं त्याला जर म्हणलं लय मुलांची आवड असली तर दुसरी बायको करून म्हणलं त्याला म्हणा की तुला किती पोरं करायच्या तेवढे कर, मला एवढे बाद झाले पोरं. तर मग ते घरी आल्यावर म्हणायला लागला तू ऑपरेशनला गेली, कुणाचा विचार नाही घेतला, सासूचा नाही सासऱ्याचा नाही. म्हणलं सासऱ्याचा काय, म्हणलं पाळण पोषण करायचं काय त्यांच्या हातात नसतं. लय जर मुलं झाले तर काय ते काय आपल्या संसाराला काय मदत करणार नसतात. उद्या जर मरून गेलं तर काय त्यांच्या मागं जाणार का आपण, ते मुलं बाळ घेऊन जा म्हणायला. आता लय जर मुलं झाले तर मग ह्याला काय करायचं, कपडा एक भेटाना, अन्न एक भेटाना. आणि म्हणलं जर तू मला जर लय हवस असलेलं आहे मुलाची तर म्हणलं जसे बाजारात जसे गुरु येतात ना लय मोठे तसे तेवढे पोरं करा आणि त्या बाजाराला हाकून न्या, म्हणजे हे पोरं लय मोठे दिसतात. मला एवढे बाद झाले 2 पोरं. In all 70 villages which have joined the comprehensive rural health project, there have been profound changes. The caste system is still strong in many parts of India, but here it's gradually breaking down. Being a Harijan did make things difficult for me in the beginning. I didn't like going into high caste houses.
I myself felt it was wrong because of my upbringing, and I was worried about whether or not I would be welcome. There was caste prejudice. Often I was made to sit in a special place reserved for Harijans. If tea was being served, I had to drink it from a special saucer. But in time, people began to accept me, and I was allowed to go anywhere I liked. Now I can enter anyone's house, and people treat me with kindness and respect. आणि मुलगीच झाले तर काय करता आलं? विचार घ्यावा लागेल. नंतर विचार का बरं? मुलगा नको. पाहिजेलच ना? मग मीटिंग घ्यायचं तिथं शाळात. मग कुणी आपलं ह्या बाया काय म्हणायच्या मराठीच्या बाया, हे तुम्ही आमच्यापासून लांब बसा, तुम्ही आम्हाला शिवू नका. तर आम्ही म्हणायचो का शिवू नका बरं? तुमचं रक्त आणि आमचं रक्त काय वेगळं वेगळं आहे का? तर बरं म्हणलं आता आपण तुम्ही मराठ्याचे आहेत, आम्ही हरिजनचे, आपण दोन्ही जर नदीतनं जर धरून जर चाललो भरल्या नदीतून हाताला हात, तर बघू बरं आपल्याला नदी म्हणते का की हरिजनचा वाहून जाऊ दे आणि मराठ्याचा राहू दे म्हणून, अशी म्हणते का? पाहू बरं म्हणलं आपण. तर ते म्हणले बरं आहे, तुमचं बी खरं आहे म्हणले, काहीच म्हणले भेदभाव नाही म्हणले, तुमचं रक्त आणि आमचं रक्त एकच आहे. फक्त म्हणले जात वाटली मग काय रीत वाटली का आपली सारखीच आहे रीत. मग ते सगळे आम्ही एकत्र यायचो आणि एकत्र येऊन काही आपलं हे फिस्ट करून आपलं चहा पाणी अगर काय बी आपलं एकत्र होऊन सगळेजण जेवायचो. मग असं करता करता मग बरंच त्यांना बी चांगलं हे वाटू लागलं मराठीच्या बायांना पण. मग त्या बी म्हणू लागल्या की आता हे तुम्ही काढलं हे बरोबर आहे. नाही तर आधी काय म्हणायच्या, तुम्ही काय आमच्यात बसू नका आणि आम्हाला तुम्ही शिवू नका, तुम्ही आमच्यापासून दूर बसा म्हणायच्या. आपापल्या गावाला यायच्या आणि चालायला लागत. आता आम्हाला इतका विश्वास आलाय, आम्हाला एवढा कॉन्फिडन्स आलाय की समजा उद्या डॉक्टर आरोळे किंवा ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प आमच्याजवळ जरी नाही आला किंवा त्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं तरी आम्ही स्वाभिमानाने आणि व्यवस्थित जगू शकतो. अशा प्रकारे या तरुण मंडळाचा आणि या प्रकल्पाचा आम्हाला फायदा झालेला आहे आणि आम्हाला माणसं म्हणून जगण्याचा, माणसासारखं जगण्याचा आणि माणसाला कसं जगवायचं याचं शिक्षण मिळून आम्ही त्या दृष्टीने तयार झालेलो आहोत. आणि प्रकल्प यापुढे नाही आला तरी आम्ही चांगल्या प्रकारे आमचं जीवन जगू शकू एवढी आम्हाला खात्री वाटते. Well, I think it is very disappointing that somehow most doctors have taken upon themselves the task of curing diseases as their important business. And by and large, we in medical profession are forgetting that our most important task still is to educate people how to cope with their illnesses or how to live in the surroundings in which they are placed. It's true that we are working in a very small area. It's sort of a drop in the ocean. But even in these small areas, when I see the potential that there is in these people, especially in the women, I feel something can be done. What happens is that very often we only think in terms of material goods, that we do not have the money and the education and the technology. But our real richness is in people. And I believe that if people are given the opportunities and if people are given the trust, then they can rise
to the heights and they can develop. And I think this is what we are really trying to do, and we feel that by putting our trust in simple illiterate people, we can make them rise to the highest. सावध होईल रे बाबा आईचा बोले कबीरे बाई साधू तुम्हा एक नाम बडाई तुम्हा एक नाम बडाई नाम देऊ कीर्तन करी प्रेम मनी नाचे पांडुरंगे नाचे पांडुरंगे सावध होईल रे बाबा बोले कबीरे नाच कधी दुराचा देवाचा बोलवले पितांबरे आईचा बोलवले पितांबरे